Okay, good morning, everyone. Hello, am I audible? Good morning, sir. Good morning. Uh, so Yes, sir. have you solved homework? Everybody has solved the homework or not? Yes, sir. Girl side, from girl side, no response. मुलीमध्ये सॉल्व केले का नाही एक्झाम कोणी? Okay, we will solve it once again. Those who are not solved, please they can concentrate in the how to solve this. So, can you please tell the dimensions? What dimensions we have given here? What is the dimension for this? 50, sir. Uh, 60. one, 1 second. I will give direction. This is the direction of observation. How much? 60 mm. And this is Yes, sir. length. 70 mm. 70. 70 mm. Okay. Then this is height. Height 20 60 mm. mm. 20 mm. हाँ Uh, And total 60 mm. 60 mm. Then rib is of 10 mm. 10 10 mm. mm. Okay. एवढे दिले dimensions. अजून काय दिलं होतं का? No, sir. No, sir. If this is 20, then this will be also 20, no? हाँ, sir. Okay. See, now you are observing from the those who are not solved. Please, they have to look at the solution of this problem. See, you are looking from the left direction. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये येणार आहे? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येणार, बरोबर? First part. Then top view will come in fourth quadrant and side view second quadrant. हे पहिला क्लिअर असलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण सगळं इमॅजिनेशन प्रॉपर करतो, पण लोकेशन ऑफ व्ह्यू किंवा पोझिशन ऑफ व्ह्यू हे रॉंग काढल्यामुळं हे दोन व्ह्यूचे मार्क मिळतात, एका व्ह्यूचे मार्क्स आपल्याला मिळत नाहीत. तर रिझन एकच आहे की आपण डायरेक्शन व्यवस्थित चेक करत नाहीये, राईट? So you should see the direction of front view. Front view direction is very important. So let us start the solution. First of all, draw the XY line, horizontal axis, vertical axis. Okay, from the origin, 10 mm right, 10 mm left. Accordingly, you can mark. Ten mm below, 10 mm above. So these lines must be drawn very faint. हे सगळे lines काढताना कशा काढायचे? Faint काढायचे. Okay. Now note down maximum length, maximum height, and maximum width. L is equal to, what is L here? 70. What is width here? इथे 60. 60. So those who are solved, please don't talk. ज्यांनी solve केले ना त्यांनी बोलायचं फक्त. Next, height. Height is equal to, what is height here? बोला. ज्यांनी solve केलं त्यांनी फक्त बोलायचं. What is height here? Total height of object? 60. 60. Okay. So once if you note down the dimensions, it will be easy to draw the box,
front view, top view and side view box. So length is 70 and height is 60 for front view. So I will measure the length. Length is 70 and height is 60. Accordingly, I will draw a box. Now, this is the front view box. So box must be drawn very faint. Now draw the top view box. Project the front view box in the top view. Top view मध्ये project करा. Then so for the top view, the length and width is considered. Length will be 70 mm as it is. I will take जे फ्रंट व्यू मध्ये लेंथ आहे तेच या ठिकाणी मार्क करायची. Width is 60 mm. कुठे गेलं ते? Please pardon the dimensions. 60, 70. This is 60. This is 10. This is 20. And then this is 20. So create the front view box of length and height. Then draw the top view box length and width. Then take 45-degree angle from the origin. Am I audible?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. So from origin directly you take an incline line. कारण आपण लाईन्स काढल्यामुळं जे काही डिस्टन्स आहे 10 mm 10 mm सोडल्यामुळं डायरेक्टली जर तुम्ही लाईन काढली तरी चालेल इनक्लाइन लाईन. Now project this in the side view. So need not required to measure the dimensions. Directly काय करायचं टॉफी मधलं डायमेन्शनच प्रोजेक्शन्स आणि फ्रंट व्ह्यू मधलं डायमेन्शनचे प्रोजेक्शन्स हे मॅच करायचे आणि लाईन जॉईन करून घ्यायची. So like this prepare the box, then we have to start drawing the views. आता पहिला फ्रंट व्ह्यू काढूया. फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन, दिस इज द फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन. आता फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला काय दिसतोय, हा एल शेप दिसतोय प्लस हा ट्रायंगल इथं राहायला दाखवायचं. हा जो पोर्शन आहे दिस इज कॉल्ड एज रिब ऑफ दिस कंपोनेंट. रिब म्हणजे काय, इट इज अ सपोर्टिंग मेंबर. बघा हॉरिझॉन्टल प्लेट आणि व्हर्टिकल प्लेटला आपण जर सपोर्ट लावायचं म्हटलं असेल, जर त्याची रिजिडिटी टिकवायची असेल ऑब्जेक्टची, तर आपल्याला रिब लावावं लागते. सो दिस इज अन रिब. यू कॅन कॉल दिस पार्ट एज अ रिब. RIB, रिब. रिब इज युज्ड फॉर सपोर्टिंग दी टू सर्फेसेस. दोन सर्फेसेस, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल असेल, त्याची आपल्याला जर रिजिडिटी वाढवायची असेल तर आपल्याला वी नीड टू ऍड वन रिब अँड द रिब इज ऍक्टिंग ऍज अ सपोर्टिंग एलिमेंट. Okay, so look at from the front view, you will get this L shape as well as this triangle. So this point will come here, this point will come here. बघा हा पॉइंट काय इथं ओव्हरलॅप होईल फ्रंटला, इथला पॉइंट इथं ओव्हरलॅप म्हणजे ट्रायंगल तयार होईल. बरोबर, आता तेच काढायचं आपल्याला. मग स्टार्टिंग करताना कुठून करू शकता तुम्ही, राईट पॉइंट पासून करा, बॉटम राईट पॉइंट पासून करा किंवा टॉप लेफ्ट पॉइंट पासून करा, नो प्रॉब्लेम. किंवा लेफ्ट कॉर्नर पासून करा, कुठून स्टार्ट करू शकता. सो आय विल स्टार्ट फ्रॉम द राईट बॉटम पॉइंट फ्रॉम हियर. दिस इज 70 mm. I will mark 70 mm. Then vertical height is 60 mm. Then move towards right 20 mm distance. Then we have to move downward. किती डाउनवर्ड यायचं आहे, हा टोटल 60 आहे, त्यातून 40 डिस्टन्स खाली यायचं. You use a scale and measure 40 mm. Then move towards right. How much distance? किती डिस्टन्स मोजायचं का ना, डायरेक्ट जॉईन करून टाकायचं ना एंडला. मोजलं तरी चालतंय, न मोजलं तरी चालतंय. देन यू हॅव टू क्लोज दिस. बघा पहिला सुरुवातीला जो सरफेस आपल्याला दिसतो एल, तो ड्रॉ करून घेतला आपण. नाव पुढचा काय पार्ट आहे, रिब आहे. रिबचा एक पॉइंट इथं ओव्हरलॅप होणार, हा इथं ओव्हरलॅप होणार, म्हणजे काय झाला लाईक दिस. आलं. आता त्याच्यानंतर थोडस आपण टॉप व्ह्यू काढताना सोपं होते का म्हणून, कसं बघा. आता हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा पोर्शन असा इथं आहे, तर त्याच्या मागे एक प्लेट गेलेली आहे, ती कुठे दिसते तुम्हाला, टॉप व्ह्यू मध्ये दिसते, म्हणजे ही प्लेट दिसते. बरोबर आहे का, माझे कर्सर लक्ष द्या तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित. जी लाईन तुम्ही ही काढलेली आहे, इथं लाईन काढली बघा आपण, त्याच्या पाठीमागे जी प्लेन गेलेलं आहे, दिस इज द प्लेन. त्यामुळे बरोबर ह्या लाईनच्या खालीच वरचा सरफेस आला पाहिजे. हे दिसतोय का नाही, कॅन यू सी दी कर्सर हियर. हॅलो. Yes, sir. हा जो वरचा सरफेस आहे तुम्हाला इथून गेलेला पाठीमागे दिसणार आहे, त्यामुळे त्याची प्रोजेक्शन टॉप व्ह्यू मध्ये घ्या. पहिला टेक दी प्रोजेक्शन्स इन द टॉप व्ह्यू.
सो इज इट रिक्वायर्ड टू मेजर द डायमेन्शन? डायरेक्टली तुम्ही ती प्लेट कम्प्लीट करू शकता. ओके, आलं का? हा जो लाईन आहे त्याच्या पाठीमागचा सरफेस तुम्हाला इथे दिसणार टॉफीमध्ये, म्हणजे हा सरफेस. ओके, मी आला सरफेस तो 20/60 चा. त्याच्यानंतर ही जी रिब आहे ती रिब कशी होईल? एकदम हॉरिझॉन्टल दिसेल आपल्याला टॉप व्ह्यू बघितल्यानंतर. एम आय राईट? Yes, sir. सो ती रिब तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठे आहे बघा, इथून स्टार्ट झाली इथे एंड झाला, मग तेवढ्यामध्येच ती रिब आली बाई सेंटरला. मग बरोबर काय करायचं, त्याचं जे डिस्टन्स आहे हे किती आहे 60, तर 60चा बरोबर सेंटर पासून 5 mm अप्पर साईडला मार्क करायचं, 5 mm लोअर साईडला मार्क करायचं आणि रिब काढून टाकायची. जॉईन दिस. ओके, आता त्याच्यानंतर ही पूर्णपणे बॉटम प्लेट तुम्हाला दिसते टॉपनं भरल्यानंतर. सो मेक इट डार्क. जॉईन दिस. नाव चेक. ही बॉटमची प्लेट इथे दिसली, नंतर त्याच्यामध्ये रिब आहे, त्यानंतर हा सरफेस इथे दिसतोय. ओके, दिस वे टॉप व्ह्यू कॅन बी कम्प्लिटेड. नाव गो टू साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू मध्ये काय करायचं, परत टॉप व्ह्यूची पोझिशन घ्यायची, फ्रंट व्ह्यूची पोझिशन साइड व्ह्यू मध्ये घ्यायची, जे नवीन पॉइंट्स आले त्याचे. प्रोजेक्शन लाईन काढताना फेंट काढायच्या. Okay, now you can show this rib surface. बघा, हा बॉटमची प्लेट तुम्हाला दिसणार आहे 20/60 ची, बरोबर? 20/60, 20 हाईट. मग तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये 20 हाईट मिळालेलीच आहे, आणि जी विड्थ 60 आहे ती टॉप व्ह्यू मध्ये मिळालेलीच आहे. हे कम्प्लीट करू शकता एवढं प्लेट. त्यानंतर ही रिब दिसते तुम्हाला. मग रिबचं स्टार्टिंग कुठं आहे? इथं आहे, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघायचं कुठं आहे, इथं आहे. ओके, ते डायरेक्टली एंडला मिळालेले आहे, एंडला मिळालेले आहे. ओके, आता परत हा सरफेस दिसतो तुम्हाला, फ्रंट सरफेस, म्हणजेच काय, हे पूर्णपणे पोर्शन. झालं या ठिकाणी. इज इट डिफिकल्ट? आहे का अवघड काय? No, sir. Yes. Those are not completed, take the screenshot. आता याचं डायमेन्शन्स देता येतील का सांगावं लागतं अजून याला डायमेन्शन्स? हॅलो, डायमेन्शन सांगणं गरजेचं आहे का? हा, नो सर. No, sir. आपल्याला फक्त जे दिसते ते दाखवायचे का? आता हे दाखवू शकता डायमेन्शन, ह्याची हाईट किती आहे एवढ्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये, नंतर एवढी लेंथ दाखवू शकता, मधलेच रिब साठी दाखवू शकता डायमेन्शन, परत इकडं टॉप व्ह्यू मध्ये इथं याची लेंथ दाखवा, सॉरी विड्थ दाखवा, मध्ये रिबचा पोर्शन डिस्टन्स दाखवा. म्हणजे प्रत्येक पोर्शन तुम्हाला डायमेन्शन दिसलं पाहिजे, एकतर साइड व्ह्यू मध्ये, फ्रंट व्ह्यू मध्ये किंवा टॉप व्ह्यू मध्ये. म्हणजे असा होऊ नये की कुठलाच एखादा पोर्शन घेतला त्याचं डायमेन्शन्स माहित नाहीत, तर तिन्ही व्ह्यू मध्ये आपल्याला कव्हर करता आलं पाहिजे. आणि डायमेन्शन देताना व्ह्यूच्या बाहेर द्यायचे, व्ह्यू मध्ये मिक्स करायचे नाहीत. ठीक आहे, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम.
Those who have not solved this example, please take the screenshot. आता हाच कंपाऊंड थोडासा बदल कसा करू शकतो बघा आपण, कशा अजून वेगळे काय चेंजेस करता येतात. ओके, हा ट्रॅपेझॉइडल होल यातून पास केलेला आहे. गेटिंग. तर काय अवघड आहे का? दे विल गिव्ह द डायमेन्शन्स. इथला अँगल तुम्हाला दिला जाईल. दे विल गिव्ह द अँगल ऑफ दिस, किंवा इथलं डिस्टन्स देतील तुम्हाला वरचं, ह्या इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स देतील आणि इथून इथपर्यंत डिस्टन्स देतील. त्याप्रमाणे तुम्हाला हा स्लॉट कम्प्लीट करायचा आहे. ओके, आता असं जर असेल तर ह्याच्यामध्ये डॉटेड लाईन्स येणार आहेत, बरोबर आहे का? थोडक्यात तुम्हाला दाखवतो Yes. आन्सर कसं येऊ शकते. It will come like this. ओके, आणि मग त्याच्यामध्ये जे डॉटेड लाईन्स येणार टॉफीमध्ये, इथं डॉटेड येईल का नाही थ्रूआउट ह्याच्या पोझिशन मध्ये येईल का डॉटेड? डॉटेड येईल का नाही येणार? Yes, sir. हा, कारण हा स्लॉट हा थ्रूआउट आहे, त्याच्यामुळे इथे डॉट लाईन येणार अशी. परत टॉफीमध्ये पण Yes. येणार. मग काय करणार तुम्ही, इथं त्याचं पोझिशन खाली घेणार. याचे पोझिशन टॉफीमध्ये आणणार. याचे असे येणार प्रोजेक्शन्स. ओके, आता डॉटेड लाईन्स इथं 2 येतील का 4 येतील का 2 येतील? सर 4 येणार. 4 येणार, कारण हा पॉइंट आणि हा पॉइंट तुम्ही टॉप न बघल्यानंतर कसं असणार आहे, इनविजिबल असणार आहे, त्याच्यामुळं इट विल बी डॉटेड. It will come like this. Understood dotted lines? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will take next example.
ओके, आय होप दॅट यू अंडरस्टूड दिस सोल्युशन. जर असा स्लॉट दिला तर तुम्हाला कशा पद्धतीने डॉटेड लाईन्स वगैरे येतील ते. आर यू क्लिअर? येस सर. Okay. Now we'll move to the next problem. Take down the question. Draw front view, comma top view. Draw front view, comma top view, and left hand side view. Left hand side view of the given object. Of the given object. Okay. Now they have given the one object, so we'll try it. If possible you can draw, otherwise directly screenshot जरी तुम्ही घेतलं तर चालतो बघा, म्हणजे जे 3D फिगर असेल ते. का 3D फिगर it will be given printed.
Anybody has problem? No, sir. Okay, this is the object. We will give dimension now. सर ते सर्कल काय सर? It is whole. सर्कल. ओके. बोला काय झालं? नाही सर ते सर्कल काय विचारलो? This is whole. Whole is means whole is drill in the plate. प्लेट मध्ये ती जी हॉरिझॉन्टल प्लेट त्यामध्ये होल ड्रिल केलेला आहे. ओके सर. हॉरिझॉन्टल प्लेट मध्ये काय केलंय? होल पाडलेलं आहे. Is it looking like hole or not? Yes, sir. Okay. Now we'll give dimensions. mm. This is 75 mm. This is 25. mm. हॅलो सर. Yes. सर ते व्ही शेप कर्वचं हे किती सर? अँगल नाही तर लेंथ? देतोय अजून dimensions. सर तिथं वेशिप कशी ऑटोमॅटिक घेता येते की? वेशिप कशी ऑटोमॅटिक घेता येते, तिथं डायमेन्शनची काही गरज नाही. व्ही शेपचं काढण्यासाठी तुम्हाला हे करायला लागेल ना, काय त्याला इथला डायमेन्शन द्यावं लागेल इथून. नाही नाही सर, येते की आता 60 mm आहे लेंथ. इकडं वेस राहिले की मधले वेस राहते, मग तिथनं आर्क म्हणजे चाप मारायचा ना कर्कटकनं. पण किती येते डिस्टन्स? ते. हाऊ यू कॅन, हे हॉरिझॉन्टल 20 आहे, परत हे 20 आहे, पण ही तिरकं कसं तुम्ही मारणार ना? हे 20 कोण सांगितले तुम्हाला? हाऊ यू कॅन से दिस 20? ही एवढं 20 इथलं मधलं असं मार नाही करता येत. सो दिस डायमेन्शन मस्ट बी गिवन.
So this you can take as a total 50. 30. $25 distance, no problem. Okay, all dimensions are clear. And now circle radius or the diameter I will give. Whenever circle will be given, how they will give dimensions, you can see. They will give the diameter. Phi. So diameter will be presented in the phi. Phi is the diameter. Phi 30. So this hole is at the center. Remember, this hole will be given at the center of the plate. Okay. Now take the screenshot of this problem. All of you take the screenshot of the problem. Taken? Yes, sir. Girls? Yes, sir. ओके. आता इमॅजिन करूया आपण फ्रंट व्ह्यूची डायरेक्शन कशी दिली आहे, राईटने दिलेली आहे की नाही. इफ यू लुक फ्रॉम द राईट डायरेक्शन फ्रंट व्ह्यू यू विल गेट लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, म्हणजे तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू मिळणार. आता ऑब्झर्व करा काय काय दिसतं फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघा. दिस रेक्टँग्युलर सरफेस इज विजिबल, करेक्ट. हा पहिला येईल. त्याच्यानंतर हा सरफेस इथं असा व्ही शेप मिळेल तुम्हाला. ओके, आय होप फ्रंट व्ह्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज व्हेरी सिम्पल. नो, सगळ्यात फ्रंट व्ह्यू सोपा आहे की नाही यामध्ये. Yes, sir. येस सर. ओके, आता पहिला हा सरफेस दिसेल, नंतर हा एवढा असा रेक्टँगल मध्ये हा व्ही स्लॉट मारलेला आहे, तर हा सरफेस तुम्हाला दिसेल. झाला फ्रंट व्ह्यू तुमचा. नाउ लुक फ्रॉम द टॉप. टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसेल, हा रेक्टँगल असेल पूर्णपणे, प्लस हा रेक्टँगल प्लस आता हे असं झडप आहे बघा, असं आहे. तर टॉप न बघल्यावर कसं होईल, असं स्ट्रेट होईल का नाही, कसं होईल, असं दिसेल ना तुम्हाला. से दिस इज द व्ही शेप. येस सर. आता तुम्ही टॉप न बघितल्यानंतर इट विल लुक लाईक दिस. दोन प्लेन दिसतील तुम्हाला, बरोबर. हे एक प्लेन आणि दुसरं प्लेन. 1 2 3 4 चार प्लेन दिसणार तुम्हाला, आहे की नाही. मोठा रेक्टँगल असणार आहे असा, त्या मोठ्या रेक्टँगल मध्ये तुम्हाला 4 प्लेन दिसणार आहेत. हे पहिलं प्लेन, त्याच्यानंतर हे दुसरं, त्याच्यानंतर हे तिसरं आणि इकडचं चौथा. असे टोटल 4 प्लेन दिसतील. दिसतील का नाही दिसणार टॉप न बघल्यानंतर. इमॅजिन करता सर्वजण. कॅन यू सी दिस प्लेन ऑर नॉट. Yes, sir. येस सर. ओके, नाउ यू ऑब्झर्व फ्रॉम द साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू बघा. आता अनेक राहिलं. टॉप व्ह्यू मध्ये सर्कल पण दिसेल का नाही. फ्रॉम इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप व्ह्यू द सर्कल इज ऑल्सो विजिबल. ओके, ठीक आहे. नाउ गो टू टॉप साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू तुम्ही लेफ्ट न बघणार,
त्यावेळेस काय दिसेल? एल शेप दिसेल. कॅन यू सी द एल शेप ऑर नॉट? एल शेप सोडून अजून काय दिसणार आहे का क्लिअरली विजिबल? No, sir. No, only L shape is visible in the side view. Okay. आता जे आपले विजिबल आहे ते आपण कॅन यू ड्रॉ इट? जे विजिबल आहे, आता आपलं इमॅजिनेशन क्लिअर झालं. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसणार, टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसणार, साइड व्ह्यू मध्ये काय दिसणार. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप आपण काय करत असतो? मॅक्झिमम लेंथ हाईट कॅल्क्युलेट करायची. व्हॉट इज द मॅक्झिमम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? कोण सांगेल? 75. 70. लेंथ आय एम टॉकिंग अबाउट लेंथ. ज्या दिशेने तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला बघता दॅट इज अ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. 60. लेंथ इज 60. डोंट कन्फ्यूज. मी सांगितलं की फ्रंट व्ह्यू मध्ये ज्या दिशेने बघता त्या दिशेने तुमची लेंथ असणार आहे फॉर एव्हरी ऑब्जेक्ट. L is equal to 60. Next, width 75. 75. Then height of object 75. height also 75. Okay, once note the dimensions, maximum length, width, height. Prepare the box, front view, top view, and side view box. Okay, draw a reference line, axis. Okay, now where will get front view? In which quadrant? Front view कुठल्या quadrant मध्ये येणार? Second मध्ये येणार. Yes. So length is 60. I will mark length 60 mm. Length 60. And height is 75. As compared to length, height is greater. Now project in the top view. Now for the top view, length into width. Length is 60 as it is. You can take it from the front view. Then width is 60 mm. ये बॉक्स काढताना एकदम फेंट काढायची म्हणजे तुम्हाला परत नंतर व्ह्यूज ड्रॉ करणं सोपं जाईल. Now directly you can take a 45-degree line without measurement. Now you can project this top view and front view box in the side view. Side view is the matching of front view and top view projections. Over. Now let us start. बघा आता फ्रंट व्ह्यू पहिला आपल्याला 6 आता कुठून स्टार्ट करणार तुम्ही? राईट, स्टार्ट फ्रॉम
राईट बॉटम पॉइंट और लेफ्ट बॉटम पॉइंट और ओके. आता इथं आपल्याला बॉक्सच्या वरच्या पॉइंटचा रेफरन्स घेता का डायरेक्टली? घेता येईल, काय अडचण नाही. पण इट इज मोर इझियर, किंवा आपल्याला इझियर कुठनं पडतं बघायचं. आता मी जर राईटला चालू केलं तर सोपं पडेल जास्त. तर राईट पासून मी चालू करतो बॉटम पॉइंट. तिथून तुम्हाला लेफ्टला किती यायचं? 60 यायचं. आलो इकडे. त्यानंतर वरती जायचं आहे, किती जायचं? 25 mm, बरोबर. देन मूव टुवर्ड्स राईट डायरेक्टली 60 mm. कम्प्लिटेड. बघा, एक सरफेस झाला आपल्याला. आता पुढचा हा रेक्टँगल दिसतोय, बरोबर. मग ह्या रेक्टँगलच्या बरोबर सेंटरला हा स्वीच रॉड मारलेला आहे. मग काय करायची? फेंट लाईन मारून घ्यायची सेंटर पासून. सेंटर पासून काय करायची? फेंट लाईन मारून घ्यायची. ओके. मग ह्या बॉटमच्या प्लेट पासून किती अंतर आहे? हे 25 mm. मग आता इथून काय करायचं? 25 मेजर करायचं. 25 इथपर्यंत. ओके. देन बघा, टॉपच्या इकडून लेफ्टला 20 आहे, परत टॉप पासून इकडं 20 आहे, राईट लेफ्टला. अकॉर्डिंगली मार्किंग करा. सिमिलरली हियर ऑल्सो. Okay, then join this 20 mm, this 20 mm, then directly vertical lines. किती distance है? How much distance? Calculate करा, किती येणार? सर 50. किती? 50. 50 नो. आता ही 50 मोजून घेतलं तरी चालतंय, किंवा डायरेक्टली हा. राहिले तेवढं जॉईन करून टाकणार नाही तर आपण, कारण खाली 25 ची प्लेट काढली आपण. जे विजिबल आहे ते आपण ड्रॉ केले या ठिकाणी. एनी डाऊट? नो सर. याच्याबद्दल, फ्रंट व्ह्यू बद्दल? नो. नाउ टेक इट्स प्रोजेक्शन्स इन द टॉप व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यूला जे काढलेलं व्ह्यू आहे त्याचं प्रोजेक्शन टॉप व्ह्यू मध्ये घ्या. इथे एक पॉइंट आलेला आहे, टेक इट्स प्रोजेक्शन्स. इथला पॉइंट, त्याचे प्रोजेक्शन्स. ओके. आता बघा, बॉटम पासून आता हा सरफेस तुम्हाला काढायचा, रेक्टँगल प्लेट काढायची, नंतर हा इथला रेक्टँगल काढायचा. मग बघूया आपण कसं कसं आहे. हा बॉटमचा जो रेक्टँगल आहे, यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम हियर. इथून चालू करू शकताय. कॅन आय स्टार्ट फ्रॉम हियर? Yes, sir. तुम्ही कुठून चालू करू शकता, काय अडचण नाहीये. इथून मी चालू करतो. दिस इज 60 mm. त्याच्यानंतर इकडे पुढे किती जायचं मागं? हा मग डिस्टन्स 50 नो. 50 जाणार. ओके. देन 50 नंतर मग परत राईटला 60 mm. देन क्लोज दिस. ओके. आता बघा, मग मी सांगितल्याप्रमाणे 1 2 3 4 तुम्हाला प्लेन्स येणार आहेत, रेक्टँगल प्लेन्स. आली का? 1 2 3 4. डार्क करून टाकाय डायरेक्ट पटापटा, कारण फ्रंट व्ह्यू मध्ये तो पोर्शन आहे ना. बघा, इथून जाणार एक रेक्टँगल प्लेन, ह्या इन्क्लाइन मधून जाणार एक रेक्टँगल प्लेन, इथून जाणार एक रेक्टँगल प्लेन, आणि इथून जाणार रेक्टँगल प्लेन. ते तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये प्लेन दिसणार आहेत सगळे. म्हणजे किती फ्रंट व्ह्यू आपल्याला बेनिफिशियल ठरतोय बघा. झालं.
आता काय आपल्याला दिसते फक्त सर्कल दिसते, सर्कल बरोबर सेंट्रल असणार आहे. मग सेंटरला पॉइंट मार्क करायचा आणि जेवढी काय डायमीटर आहे म्हणजे रेडियस कंपास मध्ये घ्यायची. व्हॉट एव्हर द रेडियस, व्हॉट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? 15. 15 mm. ओके 15 mm सर्कल काढला झालं. हा झाला टॉप व्ह्यू. नाव गो टू साइड व्ह्यू. मग साइड व्ह्यू जाण्यापूर्वी काय करायची, पहिला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू ची प्रोजेक्शन साइड व्ह्यू मध्ये घेऊन जायचं. नाव प्रोजेक्ट in inclined line, on inclined line सर्कलचे पॉइंट तुम्ही प्रोजेक्ट करा. सेंटर ऑफ सर्कल प्रोजेक्ट करा. सर्कलचा एंड पॉइंट प्रोजेक्ट करा. ओके, ऑल द पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड on inclined line. Now project in the front side view. Project inside view. Project in the side view. Okay, all the points are projected in the side view from front view and top view. आता मॅच करायचं आहे बघा. साइड व्ह्यू तुम्हाला एल शेप दिसतोय. आता हा पहिला सुरुवातीला इथून चालू करूया. बॉटम पॉइंट पासून 25 वरती जायचं आहे. बॉटम पासून 25 वरती जायचंय. परत लेफ्टला किती यायचं, 75 यायचं आहे, म्हणजे विड्थ आहे ती ऑलरेडी तुम्हाला मिळालीच आहे. परत हाईट 75 जाणार आहे, ऑलरेडी फ्रंट व्ह्यू म्हणून हाईट मिळालीच आहे तुम्हाला. त्यानंतर 25 डिस्टन्स यायचं आहे राईटला. मग ही एवढं 25 ऑलरेडीच आहे, तुम्ही तर 25 मेंटेन केलं होतं ना. यू कॅन टेक दिस, यू कॅन मेजर किंवा नाही मेजर केलं तर सुद्धा अंतर तेवढं 25 बसणार आहे. नंतर तुम्हाला डाऊन साईडला यायचं आहे, इथंपर्यंत यायचं आहे. किती यायचं डाऊन साईडला? 10 डायमेन्शन. डाऊनला किती येणार आहे तुम्ही? 50 mm. 50. mm. आता हे 50 तर ऑलरेडी मेंटेन झालेच आहे ना, फ्रंट व्ह्यू म्हणून तुम्ही पोझिशन घेतलीत बघा. म्हणजे फायदा कसा आहे बघा पोझिशनचा. त्याच्यानंतर डायरेक्टली जॉईन करणार. और काय राहतंय का जे विजिबल आहे ते, जे क्लिअरली विजिबल आहे त्यात काय राहिले का? आता साइड मध्ये, फ्रंट व्ह्यू मध्ये, टॉप मध्ये दाखवायचं. एनी पोर्शन इज रिमेन? हो सर. नो. आता आपण इनविजिबल कडे जाऊया. आता इनविजिबलचा विचार करूया आपण. आता स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट व्ह्यू. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये इनविजिबल कुठं काय 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 इनविजिबल असणार हो? सर्कल. सर्कल, करेक्ट. मग सर्कल कुठं आहे? प्लेट मध्ये मारलेले, हा होल प्लेट मध्ये, 25च्या प्लेट मध्ये. मग तो पोर्शन काय करायचा बघा. आता मी रिव्हर्स पोझिशन घेऊन जातो वरती. आता टॉफी मध्ये सर्कल क्लिअर दिसतंय. आता त्याची मी प्रोजेक्शन वरती घेऊन जाणार, कारण मला फ्रंट व्ह्यू मध्ये इनविजिबल आहे म्हणून तेवढा पोर्शन डॉटला दाखवायचा मला. ओके, नाउ कम टू द साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू मध्ये सर्कल दिसतंय का? साइडने बघल्यानंतर when you look from the side इनविजिबल, त्यामुळे तिथं पण डॉटेड दाखवणार बघा. मग तुम्ही सर्कलची प्रोजेक्शन मारल्यामुळे फायदा झाला आता कसा. Okay, and the center there's axis, you can show axis also.
ओव्हर. अजून सर्कलचा पार्ट संपलेला आहे. आता व्हीचा जो स्लॉट आहे त्याचा विचार करूया आपण. व्ही स्लॉट तुम्हाला साइड दिसतो का? साइड न बघितलं तर व्ही स्लॉट विजिबल आहे की इनविजिबल आहे? हा पॉइंट Visible. इनविजिबल. दाखवा माहिती पण. ओव्हर. झालं. अजून काय कुठं राहतं पोर्शन? नाही राहत. झालं. नाव सोल्युशन इज कम्प्लीटेड 100%. मग त्याचं डेकोरेशन कसं करायचं बघा. याला सगळे डायमेन्शन्स द्यायचे प्रॉपरली. त्यानंतर यू कॅन शो एरोज हाऊ द पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड. पॉइंट जसं प्रोजेक्ट केले तिकडे दाखवा. Got it, everyone? Any doubt? Any confusion? आहे का कोणाचं? कुठला पोर्शन कसा काढलाय काय समजणं असं कोण आहे का? बघा तुम्ही जसं सांगितलं त्याप्रमाणे आपण ड्रॉ करत गेलेले. Anybody has confusion? नो सर. Okay. Please take the screenshot of this views. You can draw it later also. हे पूर्णचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि परत सॉल्व करून आज सॉल्व करायचं आणि मला पाठवायचं. ठीक आहे. सो टाइम इज ओव्हर. गिव्ह द अटेंडन्स. रोल नंबर 1. Yes, sir. 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Yes, sir. 8. Present, sir. 9. Yes, sir. 10. Present. 11. Roll number 11. Yes, sir. 12. Roll number Present, 12. sir. 13. Present. 14. Yes, sir. 15. Yes, sir. 16. Yes, sir. 17. 17. Yes, sir. 18. 18. Yes, sir. 19. Yes, sir. 20. 20. Yes, sir. 21. 21. Yes, sir. 22. Yes, sir. 23. 23. Yes, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. 28. 29. 29. 30. Yes, sir. 31. 31. 32. 32. Present, sir. 33. 30, Present, sir. 34. Yes, sir. 35. 35. Yes, sir. 36. Yes. 37. Yes, sir. 38. 38. Yes, sir. 39. 39. 40. 40. 41. Present, sir. 42. 42. Yes, sir. 43. Yes, sir. 44. Present, sir. 45. 45. 46. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. 48. Yes, sir. 49. 49.
Present. 50. Roll number Present, sir. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. 52. Present, sir. 52. 53. 52 present, sir. Noted. Yes, sir. 53. Yes, sir. 54. 54. Yes, sir. 55. Yes, sir. 56. Present, sir. 57. Yes, sir. 58. 58. 59. Present, sir. 60. Yes, sir. 61. 61. Yes, sir. 62. 62. 63. Yes, sir. 64. Present, sir. 65. 65. 66. Yes, sir. ओके मी ऍब्सेंट नंबर रीड करतो 1 सेकंड लक्ष द्या 28 29 39 31 40 45 Sir, 40 present. 39. present Sir, 40 34 पण Sir, present. 40 present. noted next 45 62 65 okay these are the absent students 28 29 30. हा बोला कोण आहे 57 present. किती हॅलो मी absent नंबर कुठले वाचतोय तुम्ही कोण नंबर सांगताय कळतंय का 28 29 39 31 45 Sir, 61 39 present. 39. ठीक आहे these are absent numbers. We'll close the meeting. Thank you very much.